Hello dear students, welcome to the first lecture of the redemption of the debentures. In this lecture, we are going to discussing what we mean by term is the redemption of the debentures and what are the methods for the redemption of the debentures and what are the sources of the redemption. Okay, this is the first lecture of this new chapter, that is the redemption of the debentures. Okay, so what we mean by the term is the redemption of the debentures. The redemption of the debentures means it's a redeemable debentures. It means that it's a redeemable debentures. These are repayable after the expiry of the specific period. That means this category of the debentures are repayable after the expiry of the definite period of time. Okay, this category of debentures is known as the redeemable debentures or the redemption of the debentures. And the simple meaning of the redemption means is a repayment of the debentures. It's a discharging the liability on account of the debentures. And the debentures redeemed either at expiry of the period of the debenture or sometime before that. That may be at par or the premium. Okay, so redemption of debentures, നമ്മുടെ debentures തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു എക്സ്പയറി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ദി ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. നോർമലി കമ്പനീസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. It's a repayment of the debenture. It's a repaying the amount regarding your the debentures. That term is known as the redemption of the debentures. It may be redeemed either at a par or the premium. അത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, പാറിലും കൊടുക്കാം, പ്രീമിയത്തിന് കൊടുക്കാം. That is the Companies Act. These are two important elements. These debentures are redeemed at a par or the premium. Okay, so once again നമ്മൾ debentures ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ദ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. കാരണം ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെ, ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ പറയുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഷെയർസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിബഞ്ചർ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ്, അതായത് അവർക്ക് എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ദ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ debentures. Okay, as per the Companies Act, there are different methods for the redeeming the debentures. Debentures തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി normally as per the Companies Act, there are four methods. The first method is a drawing lot method, that means redeemed by the installment, and second method is a lump sum amount, that's a lump sum. Third method is converting the debenture into the shares or other debentures, and fourth one is by purchase of the debentures from the open market. These are the methods for the redeeming the debentures. So once again, the methods, the first method is a payment of lump sum. നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് 4 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലംപ് സം ആയിട്ട് മൊത്തം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് റിഡംഷൻ്റെ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ റിഡംഷൻ നടത്താം. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് റിഡംഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും. Another one is a purchasing from the open market, or other one is a converting the shares or the new debentures. These are the important source of the debentures. Okay, and the first important source, the payment of the installment. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഒരു ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡിബഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കയ്യിൽ കാര്യമായിട്ട് പൈസ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. Under this method, usually redemption of the debentures is paid in the installment ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 lakh എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് 4 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ദിസ് എ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താം, റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. One is the payment in the installment, and second method is payment in lump sum. കയ്യിൽ മൊത്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
And here there is enterprises reclaim the debentures by paying the fund the lump sum amount. Round of sum this മൊത്തമായിട്ട് എമൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡറിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലംപ് സം. And third method is converting into this debenture into shares and the new debentures. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന another option പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിബഞ്ചറിനെ ഷെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ന്യൂ ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ റിഡീമിങ്. റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഇസ് ദ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഷെയർസ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. And last one is purchasing in the open market. And then the enterprises buy its own debentures from you the open market. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനീസിന് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. These are the 4 methods are used for the redeeming the debentures. So once again, what do you mean by the redemption? The redemption of debentures means it's a redeemable debentures, then repayable after the expiry of the specific period. The term is known as the redeemable or the redemption of the debentures. It means actually നിങ്ങളുടെ ഡിബഞ്ചറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ. ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിബഞ്ചർ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് നോർമലി റിഡീംഡ് അറ്റ് പാർ ആൻഡ് പ്രീമിയം. രണ്ട് രീതിയിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ പാർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ട് നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, the term is known as the redemption of the debentures. And these are 4 methods of the redemption. One is payment in lump sum, then payment in installment, and purchasing from the open market, and converting the debenture into shares or the new debentures. Okay, so first one, the payment installment. That means the debentures are cancelled by the installment method. The debentures paid in installment on the particular date during the time in the possession of the debenture. Installment വൈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യാം. ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ലംസം. ദ എന്റർപ്രൈസ് നമുക്ക് മൊത്തം ലംസം എമൗണ്ട് കൊടുത്തൊരു ഡിബഞ്ചർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഡിബഞ്ചർ ഇൻ ടു ദ ഷെയർസ് ഓർ ദ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. പുതിയ മീൻസ് ഡിബഞ്ചർ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. പർച്ചേസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള availability ഉണ്ട്. Okay, these are the 4 methods for the redeeming your the debentures. Okay, and after the what is source of the redemption? നമുക്കറിയാം what are the important sources. Debentures redeem ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം? ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പറയുന്നത് വേണം ദാറ്റ്സ് എ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഒരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നോർമലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ഡിബഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്പനി. അതെല്ലാം ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എടുക്കണത്. ഇനി ഡിബഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണ റിഡീം ചെയ്യണ സമയത്ത് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, ഏതൊക്കെ സോഴ്സാണ് ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. The first source is the redemption out of the fresh issue. Redemption ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യലാണ്. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഷെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റിഡംഷൻ നടത്താം. ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂസ്. ദാറ്റ് നോർമൽ ഷെയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ. നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താം. സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താം. And third one is redemption out of profit. And third one is നിങ്ങൾക്ക് sufficient profit ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താം. And another one is redemption out of the provision. നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും റിഡംഷൻ നടത്തുക. പ്രൊവിഷൻ മീൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. So redemption out of the provision. And another one is redemption by the sinking fund and insurance policy. That's a part of the redemption out of provision. Provision ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിങ്കിങ് ഫണ്ടും ആൻഡ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. These are the source of the redemption. ഈ രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. These are the source of the redemption. The first one, that is fresh issue, and second one is redemption out of the capital, and third one is redemption out of the profit എന്ന് കൊടുക്കാം. Redemption out of the provision. Another one is redemption by the sinking fund or the insurance policy method. Okay, these are the 5 sources for the redemption.
And here discussing the first source is a redemption out of the fresh issue. This is the first source. We are discussing the first source. In this lecture, we are discussing only the first source, that is a redemption out of the fresh issue. Okay, and here the fresh issue means that the companies are issuing the new shares or new debentures for redeeming the existing debentures. The term is known as the redemption out of the fresh issue. ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചറോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ പല കമ്പനീസും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക്, ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മെത്തേഡ് ആണ് റിഡംഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യണത് ഒന്നെങ്കിൽ ഷെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എ സോഴ്സ്. അങ്ങനെ സോഴ്സ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഷെയർസ് ഓർ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റിഡീമിംഗ് ദ existing debentures. This method is known as the redemption out of the fresh issue. That's the first important source. There may be in such case working capital. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യണം. In such case the working capital of the company not at all affected. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാ കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബാധിക്കാതെ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രീതിയിൽ ഷെയർസും ഡിബഞ്ചറും ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. Okay, it may be noted that when debentures are redeemed out of the fresh issue, there is no need to create the debenture redemption reserve account. ഇങ്ങനെ കമ്പനി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പുതിയ ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡംഷനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇനി പറയും. അത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ. സപ്പോസ് എ കമ്പനീസ് ആർ റിഡീമിംഗ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് through the new shares or the new debentures. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കമ്പനി ഒരിക്കലും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇഷ്യൂവിങ് ദ ഫ്രഷ് ഷെയർസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രഷ് ഷെയർസ്, ദ ന്യൂ ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഡിബഞ്ചർ ഫോർ റിഡീമിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചർ. ദ ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താൻ നോക്കുന്നു. ദ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ജേണൽ എൻട്രി. ഇനി റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസ് വരും? Suppose when debentures are issued, there is normal entry. ഒരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ അറ്റ് പാർ വാട്ട്സ് എൻട്രി? ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ദ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ ജേണലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെയാണ്. ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ആണ് ഒരു കമ്പനീസ് നോർമലി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സപ്പോസ് എ കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. വെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ്, ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അറ്റ് പാർ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ദ ഡിബഞ്ചർ. പലപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കമ്പനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. സപ്പോസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം, ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. സപ്പോസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട്, ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു debentures account. This is the first journal entry as per the redemption out of the fresh issue. Suppose the companies are issuing the debentures. So the company debenture issue, the normal entry is the at par bank account attached to the debentures, at premium bank account attached to debenture account to security premium, at discount bank account attached discount on issue account attached to debenture account. This is the first journal entry. And second entry, when debentures are redeemed at a par. ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു റിഡംഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എൻട്രീസ് ആണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സപ്പോസ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ റിഡീംഡ് അറ്റ് എ പാർ. റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പാറിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ദ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് എൻട്രി വെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് റിഡീംഡ് അറ്റ് എ പാർ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ദെൻ തേർഡ് എൻട്രി when debentures are redeemed at a premium. Debentures redeem ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ the debenture account debtor premium on redemption account debtor to debenture holders account. That is third entry when the debentures are redeemed at a premium. ഒരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് റിഡീം ചെയ്യാം. റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരും, അറ്റ് പാർ ആൻഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം.
റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള കമ്പനീസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളൂ, അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം. ഡിസ്കൗണ്ട് നോർമലി വരില്ല. റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ പാറിലാണെങ്കിൽ ദ എൻട്രി ഈസ് ദ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി debentures are redeemed at a premium. The debenture account at a premium amount redemption account at a to debenture holders account. That is third entry. And fourth entry ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഷെയർസ് ഫോർ റിഡംഷൻ. റിഡംഷന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പുതിയ ഡിബഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനറേറ്റ്? സപ്പോസ് ദർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഷെയർസ് അറ്റ് എ പാർ. പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഏതിലൊന്നായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇനി അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. ഒന്നുകിൽ ഡിബഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ജനറൽ എൻട്രി ഈസ് bank account debtor to discount on issue account debtor to debenture or the share capital account. അല്ലെ, പലപ്പോഴും ഈ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി റിഡംഷന് വേണ്ടി എന്താണ് പുതിയ ഷെയറോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം റിഡംഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വരിക. അറ്റ് പാർ, അറ്റ് പ്രീമിയം, അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അറ്റ് പ്രീമിയം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. At a discount, bank account debtor, discount on issue account debtor to debentures or the share capital account. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഏതിലൊന്നും ഒരു സമയം വരള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇനി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ ബാങ്ക്. ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, these are the 5 important entries regarding the first method, that's the redemption out of the fresh issue. So once again, what is the redemption out of the fresh issue? ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ മീൻസ് ദർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ന്യൂ ഷെയർസ് ഓർ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റിഡീമിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പുതിയ ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും കമ്പനി ഈ രീതിയിൽ റിഡംഷൻ നടത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യണം. പുതിയ ഷെയർസ് പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ദിസ് ഓൺലി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബഞ്ചർ ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പഴയ ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഷെയർസ് പുതിയ ഡിബഞ്ചർ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ എൻട്രി. ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ. ഒരു കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രിയാണ് അറ്റ് പാർ, അറ്റ് പ്രീമിയം, അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്. These are 3 situations for issuing the debentures. And when the debentures are redeemed at par, when debentures are redeemed at premium, ഒന്നുകിൽ പാറിൽ റിഡീം ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യാം. And when the companies are issuing the new debentures or shares for the redemption, normally at a par, at a premium, at a discount. And the last entry, the payment to the debenture holders. This is the debenture holders account to the bank account. Okay, let me conclude. The first we discuss what we mean by the redemption of the debentures. The redemption of the debentures means it's a repayment of your existing debentures. The company try to repaying the existing debentures. The term is known as the redemption of the debentures. അല്ലേ, ഒരു കമ്പനി പലപ്പോഴും ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസ കണ്ടെത്തിയിട്ടായിരിക്കും. ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഡിബഞ്ചർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിബഞ്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് നോർമലി ദ ഇസ് റിഡീംഡ് അറ്റ് എ പാർ ആൻഡ് പ്രീമിയം. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇസ് എ പാർ ഓർ ദ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, ആൻഡ് what are the methods? Normally these are the methods of, ഇതാണ് 4 മെത്തേഡ്സ് ആണ് റിഡംഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. വൺ ഈസ് ഡിബഞ്ചർ കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, മൊത്തമായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതർവൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. ആൻഡ് other one is purchasing from the open market and converting the conversion share onto the new debentures. Okay, these are the methods of the redemption of the debentures.
the payment by the installment wise settle ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താം. അതർവൈസ് പർച്ചേസിങ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്, നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിന് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് ആ ഡിബഞ്ചറിനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ 4 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും വാട്ട് ആർ സോഴ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ? നോർമലി സോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എമൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. എമൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പ്രൊവിഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് ആയാലും ഇന്ന് 2 മെത്തേഡാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടും ഓർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ്. Okay, these are the source of the redemption, and we discuss the first importance of the redemption after the fresh issue. Of the fresh issue means they are issuing the new shares or new debentures for redeeming the existing debentures, so without affecting your the working capital. Okay, that term is known as the redemption out of the fresh issue. These are the entries regarding the redemption out of the fresh issue. The debentures are issued, debentures redeemed at a par, redeemed at premium. They're issuing the new shares or new debentures for the redemption, or the payment due to the debenture holder. Debenture holder is accounted to the bank account. Okay, these are the important entries regarding the first important source, that's redemption out of the fresh issue. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.